يا حبيبي يا
توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا وأن يكتب عملي بالعمل المقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحت رهان فتغشى من فياضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسيلتين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودعي أمانتك وحفظ سرك وحفظ رأية دعوتك شاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخر في كل مواطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم عمدتك بعبادك وشكر إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وأحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وعملنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدلين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا برحمتك خاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسيل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركاته وشراب بجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مهنا وصولا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسد عدنا بالولاة حق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاند من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكر من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والشرك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في محكم المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت للمعلم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah, bersilaturahim, bermuwajahah di rumah saudara kita, di rumah Ahlul Bait, saudara hadir sekeluarga. Kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini dengan niat yang sama, mentakzimkan, mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan barokat kita berkumpul berjamaah, bersilaturahim, bermuwajahah di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memandang rahmat dan meridai lawan kita pada ta'ala. Amin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dosa-dosa dan kesalahan guru-guru kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya, dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara sekalian, saudari-saudari sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Salah satu 4 bulan dari 12 bulan di sisi Allah yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya adalah bulan Rajab. Dari bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Ini disebut Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Yang mana di bulan Rajab ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kemuliaan akan bulan Rajab. Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya aku padaku, dan bulan Ramadan itu bulannya Allah. Masing-masing kita ini diberi oleh Allah kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka para ulama menganjurkan kepada kita untuk banyak berdoa di bulan mulia ini. Di antara doa-doa yang dianjurkan kepada kita, Allahumma barik li fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab, berkahi umur kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di dalam keberkahan di bulan Ramadan. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Harapan kita memohon kepada Allah di bulan Rajab ini, bulan yang disuruh banyak berdoa, banyak memohon keridhaan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
aja baru pada. Ini ngumpet aja. Oh iya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam bulan Rajab, di malam 27 Rajab, 10 tahun setelah kenabian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih tahun 620 Hijriah, tahun 620 Masehi. Pada malam 27 Rajab, dalam hikayat Nabi ini berrebahan parak lawan Hijri Ismail. Hijri Ismail ini andaknya di samping parak banget daun Ka'bah. Nah, Nabi berrebahan di situ. Ya, waktu Isya kayak inilah. Nah, berrebahan Nabi di situ. Kenapa Nabi malam di luar rumah? Sababnya ada. Kita tuh boleh aja malam di luar rumah, namun ada sabab. Mungkin ada sabab baik di rumah. Ini pelajaran dulu lawan diri kita. Belum lagi perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu baru. Hanya di sini ya. Kenapa Nabi malam ada di luar rumah? Kenapa Nabi ada berada di samping Ka'bah? Tidak ada kenyamanan dan kelapangan selain dekat dengan rumah Allah. Itu yang paling penting kita tanamkan. Tidak ada kenyamanan, kelapangan selain begana parak lawan rumah Allah atau iktikaf di dalam rumah Allah. Sabarataan masjid yang ada di atas permukaan bumi ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Itu Baitullah yang lahir. Baitullah yang menjadi arahan dada kita menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang. Itu Ka'bah yang dibina, yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Ini jadi rujukan untuk kita. Ini jadi arah dada kita, arah kepala kita, arah mata kita, arah kaki kita, arah lintuhut kita, arah parut kita. Dada kita ini wajib madhab Ka'bah dalam salat fardu dan sunnah. Nah, ini disebut Baitullah, ini disebut rumah Allah. Nabi berrebahan di sini. Berrebahan di samping Hijri Ismail. Dan Nabi berrebahan ini kada seorangan dan bakawan lawan orang yang ada hubungan darah dengan Nabi. Pertama adalah paman Nabi Sayyidina Hamzah. Yang kedua adalah sepupu sekali beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi kanannya Sayyidina Hamzah, kiri Nabi adalah Sayyidina Ja'far. Berrebahan. Lalu tiba-tiba datang malaikat. Malaikat Jibril datang menemui Nabi dan mengucap salam kepada Nabi seraya menghabarkan, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, pian malam ini diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih pun ngaran Allah yang mengundang kekasih, mengundang kekasihnya. Siapa Nabi tidak senang dan tidak gembira. Padahal waktu itu Nabi dalam keadaan disebut amul huzni, tahun duka cita, tahun sedih. Itu bagi Nabi, karena Nabi ini uswatun hasanah, suri tauladan, dan sikap Nabi ini mesti kita contoh dalam kehidupan. Kita kalau kematian bini, kematian Marina, kematian Kuitan, kematian anak, kematian keluarga, silahkan bersedih. Nabi juga sedih karena Nabi bersifat-sifat kemanusiaan. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi rasulnya untuk mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Maka Nabi pun disifati oleh Tuhan dengan sifat kemanusiaan. Makanya Allah kadang mengutus rasul dan nabinya itu dari golongan malaikat. Itu pelampang Nabi dicontoh. Malaikat bini kada, belagi kada, makan kada, guing kada, bakambing bendera jauhnya. Ya kan? Nah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah menjadi uswah hasanah, suri tauladan lawan kita.
Bagaimana menyikapi keadaan yang Allah jadikan, Allah takdirkan dalam kehidupan ini. Allah matikan bini tercinta Nabi kita Muhammad SAW, Khadijah bintul Khuwailid. Kada gampangan orang nang saprapat abad bakal rubut dua laki bini, siang malam kada tak pisah. Di mana makan bersama, mah urusi rumah tangga bersama, maharagu anak bersama, suka duka dijalani bersama, bahagia dan senang dijalani bersama. Lawan Nabi kita, tiba-tiba Allah lebih sayang lagi kepada Ummah Siti Khadijah. Maka pada tanggal 11 bulan Ramadan, Ummah Siti Khadijah wafat. Sedih hati Nabi, menangis Nabi, lilihan baju mata Nabi. Bahkan ketika Nabi mengandak jasad mulia Khadijah di dalam liang lahat, menteteskan baju mata Nabi kita ketika mengandak jasad mulia Khadijah. Mata boleh menangis kata Nabi, hati boleh bersedih, tapi mulut Anda jangan mengatakan kata-kata yang menunjukkan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Insan yudabbiru Allah muqaddir. Manusia hanya pandai merencana. Silahkan kita rencana, tapi Allah yang mentakdirkan itu semua. Kita pengen hidup abadi, pengen hidup seumur hidup lawan bini kita, lawan laki kita, lawan anak kita, lawan kuitan kita. Pengen kita selawasan hidup dengan mereka, tapi Allah sayang kepada mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, kembali pun lawan Allah. Kita sayang lagi Allah. Nabi sayang lawan Khadijah, sayang lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paman pulang wafat, Abu Talib nang selama ini menggaduh Nabi, nang dijadikan Nabi sebagai sandaran, nang dijadikan sebagai Nabi sebagai orang nang menjaga, orang yang mengayumi, orang yang membimbing akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Juni, sedih hati Nabi. Karena itulah Nabi kita kada berada di rumah. Nabi kita keluar pada rumah, duduk di palatar ingat lawan Khadijah. Duduk di ruang tamu ingat lawan Khadijah. Duduk di dapur ingat lawan Khadijah. Berjalan ke belakang rumah ingat lawan Khadijah. Apalagi di dalam kamar. Ketika Nabi lawan Khadijah, tidur sepembaringan dengan Khadijah. Kadang kamu aja Nabi aku di dalam. Maka penenang akan hati Nabi itu dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu mestinya kita di dalam hidup. Sapusang nang kayak apa aja, sesedih nang kayak apa aja, baparak dengan rumah Allah, masuk ke dalam rumah Allah, tenanglah jiwa Anda. Iktikaf dalam masjid, baca Quran, baca zikir, beristighfar di sana. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Berzikir lawan Allah di mana? Di rumah sini. Itu apa mas? Masjid. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikira oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, biar diundang oleh Allah malam ini. Nampak Tuhan anak menghibur kekasihnya. Ini kisah nih. Apa yang paling bisa kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita kisah sembahyang itu sudah banyak jelas sebenarnya dalam Quran itu banyak. Nah, kisah sembahyang, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apakah Nabi akan sembahyang sebelumnya? Sembahyang. Nabi menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita lihat sejarah ketika Rasulullah khalwat. Nah, Rasulullah tuh khalwat di usia di bawah 40 tahun itu sudah mulai gencar khalwat, senang khalwat, senang bertenang diri. Sampai abah guru kita tuh lah, abah guru sekompol tuh lah. Jadi sidin namanya yang nyawa tuh sudah umur 40. Nah, masih aja pina kipuh lawan dunia ini, masih aja pina mau lawan dunia ini, masih aja pina gerasa gausup lawan dunia ini. Nah, iya masih Urang pun sudah kita itu sudah 2:1 udah lah. Nah kalau Nabi itu ujar Nabi umur umatku itu seperti umurku. Bisitin sabain di antara 60 sampai 70 tahun itu umur umatku. Nah kayak umurku ujar Nabi. Lalu tuh lah ukurnya lawan di kita, iya 40 nih itu sudah 2/3 sudah dari umur Nabi. Ini ukuran lawan di kita. Bersenang aja lagi. Bersenangnya lawan siapa?
lawan Allah nang selama ini memberikan kenikmatan, kelapangan, kemudahan lawan di kita selama 40 tahun. Nah, ini aja lagi ujar bahasa Banjar itu babi pinanduan. Sudah saatnya meminandui Tuhan nih. Sudah umur 40, apalagi ke atas sudah kepala 5 umur. Nah, udah kepala 5,5, udah kepala 6, makin ya sudah kadang-kadang yang lebih menyenangkan selain pada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala bila umur di atas pada 40 nih. Bilnya ada lagi lah lewat 40 tuh ada lagi yang nyaman, lebih nyaman daripada makrifat. Nah, ini lulu ini sudah nih. Nah, lulu. Nah, maka disinilah kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Lawan Tuhan tuh memperbaiki kualitas ibadah kita. Perjalanan Isra ini kalau kita anwakan tuh kalau bahasa desainer orang perancang pakaian. Nah, perancang pakaian ini dia merancang akan sesuatu pakaian dan untuk ditampayakan itu pas sekali ya. Dan siapa yang ditampaikan oleh Tuhan? Nah, Allah nampakkannya tentang Mi'raj itu siapa? Nabi kita tuh contohnya. Nah, dan Nabi kita setiap saat Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap saat Mi'raj kepada Tuhan. Kita disuruh untuk memahami apa yang disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Maka kita di dalam sembahyang itu disuruh memahami akan keberadaan Allah. Kita disuruh memahami akan keberadaan Allah. Dalam menyembah, dalam sembahyang kita itu disuruh merasakan akan keberadaan Allah. Sampai di jauh mana Anda merasakan kewujudan Allah ketika Anda sembahyang. Disitulah nilai ibadah kita di sisi Tuhan. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum wala ila a'malikum. Sudah tahu ini. Tuhan kada memandang muhamu, Tuhan kada memandang rupamu, Tuhan kada memandang amal zahirmu, tapi nang Tuhan pandang apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Apa yang ada di rasa hatimu itu nang Tuhan pandang. Apa yang ada di rasa hati kita memahami tentang kewujudan Allah di ketika kita sembahyang itu yang dipandang Tuhan. Makanya kadar pahala ibadah seseorang itu tergantung seberapa ingatnya nyelawan Allah. Itu ada nilainya. Kita ini kadang-kadang sibuk memperhatikan bagusnya sembahyang zahir, ribut tentang permasalahan zahir. Selama ini hati kita ini penuh dengan najis, penuh dengan kotoran, penuh dengan kedengkian, penuh dengan riya, penuh dengan ujub, penuh dengan takabur, penuh dengan hubbud dunia. Isi hati kita ini lain daripada Allah. Ini kita ada hirau. Tapi bila perkara zahir tumbur, ribut. Makanya kualitas ibadah sembahyang seseorang ini buat daripada Isra Mi'raj ini. Allah tuh mencontohkan hamba kunang Mi'raj itu. Kita kalau berbicara mengenai ayat, setiap kalimat dalam ayat Al-Quran itu mengandung sir, mengandung rahasia. Dua aja yang kita bahas malam ini. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita ambil garis besar aja bi abdihi dengan linuriyahu min ayatina. Ini perjalanan Isra Mi'raj Nabi, perjalanan Nabi menuju Tuhan. Apa yang dicontohkan Allah kepada Nabi? Apakah Nabi tidak kenal dengan Allah? Apakah Nabi tidak ma'rifat dengan Allah sebelumnya? Lebih lagi, satu detik pun hati Nabi tidak lupa kepada Allah. Nabi berkata, mataku tertidur tapi hatiku tidak tidur. Mataku berpejam tapi hatiku senantiasa jaga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah batinnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita disuruh sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Makanya dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi ada sorangan berjalannya. Kawan, ada pembimbing. Bukan berarti malaikat Jibril ini karena disuruh oleh Allah mengawani Nabi secara syar'i dipadahkan guru. Padahal Nabi tidak butuh guru untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengenalkan dirinya di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah aja. Tuhan hendak mengisahkan, "Hei hambaku, kalian hendak menuju aku, kalian hendak usul kepada aku, kalian hendak merasakan mi'raj kepada aku. Jangan kada bakawan, jangan kada bawa wasilah." Lah, ada aja kita bisi saudara dan laksanakan juga nang anti wasilah, anti tawasul, seolah-olah dia mengenal Allah, seolah-olah sudah bisa sampai kepada Allah tanpa perantara. Inya kira dengan bisa membaca kitab, inya kira dengan bisa membaca buku, banyaknya kitab, banyaknya bacaan yang dia pelajari, itu akan membikinnya akan sampai kepada Allah. Tidak, saudara. Nah, akan mulai kita sampai kepada Allah itu adalah barakah wasilah. Kada ada lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Nabi kada kawa, mun kada sembahyang tuh kada kaya sembahyang Nabi. Kayak apa Nabi kada hidup yo dalam sembahyang itu. Mun sampat yo sembahyang tuh kada ingat lawan Nabi banget. Ikang berdiri kada bisa berdiri, mun kada Nabi contohakan ya kada. Hah? Kada bawa silahan Nabi lah. Dan kita hidup bukan sejaman dengan Nabi, tapi kita hidup dengan sejaman orang yang menjadi pembimbing kita, orang yang menjadi pembimbing rohani batin kita, yaitu guru. Laulal murabbi ma'arabtu rabbi, mun kada ada murabbi aku ni kada kenal Tuhan. Apalagi nak sampai. Kada ada manusia tu lahir dah alim tu kada ada. Mesti ada yang mengajari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Nabi menjawab, ma'ana biqari, ulun kada bisa baca. Ulun kada bisa baca, ulun kada kau baca. Nabi mengaku, aku ada kau baca. Kenapa ente ketika sembahyang mengaku bisa membaca Fatihah? Harap pada Nabi kada. Cucuk aja sembahyang layau, cucuk aja sembahyang kita ini gundah gulana. Hah? Karena Nabi sudah mengajari, ma'ana biqari, ulun kada bisa membaca. Jibril kada bisa ulun ini membaca, kada kawa ulun ini membaca. Maka diragam oleh malaikat Jibril itu apa bahasanya? Apa guru bahari melajari sampai ditayangkan di YouTube tuh bukan jangan manusia. Nah, ulun bahari belajar tentang amal ma'rifat kepada Allah. Diragam oleh malaikat Jibril, nah piset maragam. Maksudnya apa bahasa hakikatnya? Muhammad kuat-kuat Bapak Haman nang kayak ini nah. Kuat-kuat jangan dilapas lagi. Ada kita mengartikan sasak dia dan Nabi kena kebina. Itu kita mengartikan secara zahir terus. Sembahyang itu kualitas sembahyang itu memang empat tuh sebenarnya kualitas. Ada sembahyang kualitas mujahadah. Ini makam orang mujahadah. Mujahadah ini sembahyang orang syariat. Pendeknya bila bagus sudah gawian zahir, berdirinya betul, arah dadanya menghadap kiblat, bertakbirnya iya, bacaan dua iftitahnya iya, bacaan Fatihahnya iya, bacaan surahnya iya, rukunya iya, i'tidalnya iya, sujudnya iya, duduk antara dua sujudnya iya, tahiyat akhirnya iya, bacaan tahiyat iya, salawat iya, sampai mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ada peduli hatinya nak kemana kah? Ketikanya sembahyang ini bagus masih daripada hari sembahyang lalu, bagus masih. Dan ini derajat kedudukan sembahyang kada kawa. Bersyariat mesti, bertarikat iya, berhakikat iya. Hanyar makrifat, kada bakal diberi makrifat kalau tiga ini kada tak gabung. Ahli syariat aja kada bertarikat, parai juga. Bersyariat juga, bertarikat juga, kada berhakikat, lumbus. Kalau bahasa kulit, ini bahasa makanan, bahasa buah. Nah, ada kulit, ada isi, ada rasa. Isi itu dipundut oleh kulit.
hendak baik isinya, bagus-bagus kulitnya, hendak bagus tarikahnya, hendak bagus hakikatnya, bagus-bagus syariatnya. Jangan dientingkan syariat. Mungkin ada bagus syariatnya, ada bagus juga dalamnya. Tapi jangan cukup dengan isinya aja. Kita bukan cari isinya aja, tapi kita nak tahu rasa isi buah itu apa. Jangan terpaku dengan isi dan kulit, tapi rasanya kada tahu. Sembahyang tapi kada tahu rasa. Menyembah Allah Ta'ala itu dengan perasaan. Apa rasa yang kita dapat dalam kita menyembah Allah? Apakah kita selama ini menyembah ngaran aja? Tapi kada melihat nang bisi ngaran, nang menggerakkan kita, nang melihat tangan kita, nang mendengarkan kita, nang memandirakan kita, nang mendiriakan kita, nang menghidupakan kita. Ini kada melihat waktu kita sembahyang, kita kada melihat asa kita. Nah di sini kenapa sembahyang kita itu kada tanha anil fahsya'i wal munkar? Kenapa? Mbah tuntung sembahyang nama cuntan tetap cuntan, nama berdusta tetap berdusta, nama menipu tetap menipu, nama menghina baginnya menghina. Padahal sembahyang terus. Tapi penyakit batin ini kadang kasih beban, ujubnya, takaburnya, rasa harap pada diurang, rasa bermartabat pada diurang, rasa mulia pada diurang, rasa alim pada diurang, rasa pintar pada diurang, rasa bagus pada diurang. Sedikit sombong, ujub, kenapa penyarikan, penyinggungan, kenapa ini bisa terjadi padahal sembahyang yang kuat. Sedikit mau penyinggung. Kenapa penyakitnya? Inya merasa inya kau menyembah Tuhan. Di dalam sembahyang itu keakuan inya yang lebih dominan. Ini perkaranya oleh nafsu ini nah. Makanya nafsu ini ketika diulah oleh Allah Ta'ala, akal diulah Tuhan. Lalu akal berfirman Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, ya akal, wahai akal, man anta man ana, siapa ikam siapa aku. Akal spontan menjawab, anta rabbi wa ana abdi, pian Tuhan ulun, ulun hamba pian. Baya diulah nafsu pa'adban, imbah dicipta nafsu, nafsu ini langsung berbalik membulakangi Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, ya nafsu, man anta wa man ana. Apa jawaban nafsu? Anta, ana. Ikam, aku. Hanya diulah sudah memburiti Tuhan. Ketika orang sembahyang yang lebih dominan nafsunya, akunya, yaitu aku asa berdiri, aku asa melihat, aku asa mendengar, aku asa bagus bacaan, aku asa bagus zikir, aku asa bagus gerakan sembahyang, aku terus tuh. Padahal sudah jelas iya karena bodoh dibaca aja ini. Padahal maknanya hakikatnya apa ini? Ujar guru bahari sabadataan ulun sarahakan lawan pian, ulun kada kau bawa apa-apa, hanya pian aja berita nambah apa-apa. Ada seorang lagi nambah apa-apa, Tuhan yang menjadikan apa-apa lawan di kita nih. Jadi kualitas sembahyang ini makam derajat kedudukan orang sembahyang. Pertama, derajat kedudukan makamnya mujahadah. Ini orang ahli syariat, orang ahli fikih. Kedua, makam sembahyang orang itu kedudukannya adalah kedudukannya muraqabah. Arti muraqabah ini kedudukannya orang tariqah, orang nang suluk, orang nang berjalan menuju hadrah Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabah. Napa muraqabah ini kan dalam bahasa ihsan, anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Artinya engkau menyembah Allah, yakini Allah itu melihat ikam, melihat gawian ikam, mendengar suara ikam, mendengar lintasan hati ikam. Apa yang ikam perbuat Allah lihat, apa yang ikam suarakan Allah dengar. Kada ada nang tadinding lawan Allah, yakini nangka itu dalam sembahyang. Yakin aja dalam sembahyang. Tapi kenapa hati kita ini senantiasa tumak banget bolak-balik? Itulah hati. Hati itu qallaba yuqallib, lakas benar bolak-balik. Jangan ditinggal doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Jangan diendingkan doa ini. Ini keistiqamahan hati meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin membaca doa ini menunjukkan inya kada mampu mengendalikan akan hatinya selain pada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hati ulun ala dinika, dalam agama engkau, wa ta'atika, dan taat kepada engkau.
Baca aja ini. Sering-sering membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongi ulun di dalam mengingat pian. Nabi sudah melajari. Nabi melajari. Tolongi ulun dalam mengingat pian. Kada kawa kita mengingat Tuhan, kada Tuhan nulungi kita. Wa husni ibadatik, tolongi ulun dalam baik ibadah lawan pian. Kawali kita baik nih ibadah kada Tuhan nolong. Mun rasa kita nang baik ibadah kawali Tuhan. Jadilah. Kada mau baik, kada Tuhan menolong. Tolongi ulun ya Allah di dalam bersyukur kepada nikmatmu. Tingkatan kedua adalah orang nang makam kedua, orang sembahyang itu adalah makam muraqabah. Ada lagi yang ketiga, ngarannya orang sembahyang itu makam musyahadah. Makam musyahadah ini orang menyaksikan akan kepamurahan Tuhan nampak di diri sidin. Jadi jangan juga disalahkan ujung Allah Ta'ala nazat Muhammad sifatnya. Kadang-kadang kawan juga mau tahu kajiannya, kadang-kadang nang sembarangan manuakan orang. Uskut kalam aja, diam aja. Uskut kalam diam aja gitu. Kenapa? Tuhan tuh menampakkan sifatnya, lalu bangaran macam-macam. Paham lah? Bangarannya macam-macam. Tuhan nampakkan, menyatakan sifatnya. Sifat kuasanya dinyatakannya lawan di kita. Sifat bakahandaknya dinyatakannya lawan di kita. Jadi aku nang waktu sembahyang tuh kada pinandu juga nang sembahyang tuh Muhammad banget benar manusia. Coba biar sujud, rasakan waktu sujud tuh kepala tuh mem. Awak nih ha, pinggang nih mim, batis dal. Yang ada tulisannya Muhammad kita, ya kah? Nah, tapi tetap rasa seorang nggak sembahyang, ada rasa Muhammad nggak sembahyang. Ini itu tuh nama kita disuruh mensyukuri nikmat nih. Musyahadah, menyaksikan. Nah, antakbudallah ka'annaka tarah, seolah engkau melihat. Kita kada kau melihat jad sidin, tapi kita kau melihat mazhar sifat sidin. Kenyataan sifat sidin. Sidin berkuasa, nyata lawan aku. Nah, sidin berkehendak, nyata lawan hatiku. Nah, sidin melihat, nyata lawan mataku. Sidin mendengar, nyata lawan telingaku. Sidin berfirman bakalam, nyata lawan muntungku. Lain muntungku di Tuhan kada. Tuhan menyatakan sifat kalam mulut. Jadi nang bepandir itu kalam, nang mendengar itu sama, nang melihat itu besar, nang hidup itu apa? Hayat. Jadi pinando 7 sifat ini tergambar di awak unda di waktu sembahyang. Rasa akan nang ini nang bagaimana kita memahami kewujudan Allah di dalam sembahyang ini nang dicari. Iya orang tuh kada terasa sembahyang. Contoh kayak Imam Ali Zainal Abidin, buyutnya Rasulullah SAW. Ini buyut oleh Nabi, ngarannya Ali begalar Zainal Abidin. Malam itu bila imam sembahyang Isya kada baguringan sembahyang aja 1000 rakaat semalaman. Ini Imam Ali Zainal Abidin, hiasannya orang ahli ibadah. Kada terasa lagi beribadah asyiknya lawan Tuhan. Merasa Tuhan menulungi benar, merasa Tuhan ini mencoba maulahakan menjadikan di dalam ketaatan kepadanya. Mau kada asyik lawan sidana. Menyaksiakan hati ini nah. Di mapa kita menyaksiakan mun hati ini hibak lawan aghyar. Di hati ini hibak lawan selain pada Allah. Munnya para kekasih Tuhan tuh ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Itu kalau disambat qalbul mu'min mir'atullah, hatinya orang beriman itu cerminan Tuhan ya. Bisa dilihat gitu. Kemana ya? Karena itu yang bisa melihat Tuhan, yang bisa menyaksikan Tuhan ya hati, bukan yang segumpal daging. Qalbul mu'min baitullah, hati orang beriman itu rumah Allah. Jangan dimanakan hati yang bebukun ini. Berarti Tuhan bertempat wadah ganal kita ujar baguro. Hati itu kan wadah kita Allah.
Mun Tuhan bertempat di hati aja sih Den. Hati nang babigi tadi. Makanya hati ini kok tingkatannya ada hati, ada fuad, ada love. Itulah ada sirrul asrar sampai 7 tuh. Luasnya hati kadang kau mengukur, dalamnya hati kadang maka bisa mengukur. Hanya nang tahu itu Allah. Jadi hati ini nanti baiki banget nah. Kita kipuh membaiki dalam perkara gawian zahir, tapi kita ada sedih, hati kita nang berpenyakit, hati kita nang penuh najis, riya, ujub, sumbung, takabur, nampak banget ini di hati kita, tapi kita masih kadang menghiraukan ini. Kita takutan benar, kalau baju kita karena najis, kita tapas, kita suciakan. Tapi kita karena najis, kita tapas, kita laundry, kita minyak harumi. Takutan benar kita kalau amal dan kada diterima oleh Allah, tapi hati kita yang penuh najis. Selama ini kita kada peduli, kada hirau. Maka Tuhan memandang akan qulubikum. Suara hatimu, ingat hatimu akan Allah Subhanahu wa taala. Apabila nang 3 nang ini berkombinasi, sembahyang syariat iya, sembahyang tarikat iya, murakabah, sembahyang musyahadah iya juga, hati rasa musyahadah, nggak ada rasa musyahadah, rasa murakabah, yakin hati ini gawianku ini disaksikan, diketahui, dilihat oleh Allah. Bila nang ketiganya ini berkombinasi, nah tagabung sabadataan, inilah sembahyangnya makrifat. Inilah yang disebut insanun kamil. Khalaqal insan bi ahsani taqwim. Jadi sebaik-baik kejadian manusia itu adalah nang menggabungkan 4 nang ini. Syariat iya, batarikah iya, bahakikah iya, lahirlah makrifat. Inilah insan ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Mudah-mudahan sedikit mau'izah hasanah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu nama manfaat kita barataan. Semoga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah baguskan zahir kita, Allah baguskan batin kita, Allah baguskan amal ibadah kita lahir dan batin. Semoga Allah berikan kelezatan, kenikmatan di dalam ibadah kita kepadanya. Semoga Allah mengistiqamahkan kita di dalam taat ibadah kepadanya. Semoga Allah mematikan kita barataan dalam keadaan husnul khatimah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun maaf lahir batin dunia akhirat, mangkat barataan. Usikum nafsi bitaqwallah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimintakan bertahlil oleh Ahlul Bait untuk haul haji Hajjah Masbah binti Haji Amir Al-Fatihah. Ya Allah.